वश की गिरिधारी रमे छे रास कुंज मारे लो। श्री यमुना जी वश की गिरिधारी रमे छे रास कुंज मारे लो। श्री यमुना जी तो चाले छे हंस गति चाल रमे छे रास कुंज मारे लो। श्री यमुना जी तो चाले छे हंस गति चाल रमे छे रास कुंज मारे लो। श्री यमुना जी ने चटकी अत्र उपस्थित मनोरथ परिवार एवं सर्वोत्तम सत्संग सुधानु रसपान करवा आवेला सर्वभाग्यवान भगवदीजनो नित्यના ક્રમ અનુસાર સર્વપ્રથમ સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો સાથે મળીને પાઠ કરીશું અને ત્યારબાદ એનું રસ દર્શન કરીશું. શ્રી વલ્લભાધીશ પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ પ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યમ તચ્છુદ્ધમ સાકૃતિ સ્તૌમિ કલિકાલતમશ્ચન્ન દ્રષ્ટિત્વાદ્વિદુષામપि સંપ્રત્ય વિષયસ્તસ્ય માહાત્મ્યં સમભુભુવિ દયયા નિજ માહાત્મ્યં કરિષ્યન પ્રકટં હરિ વાણ્યા યદા તદા સ્વાસ્યં પ્રાદુર્ભૂतं ચકારહિ તદુક્તમ અપિ દુર્બોધમ સુબોધમ સ્યાદ્યથા તથા તન્નામાષ્ટોત્તરશતમ પ્રવક્ષ્યામ્યખિલાગર ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्ना छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभुः विनियोगो भक्तियोग प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णस्यं कृपानिधिः दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रातिनाशनः श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेदपारग मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासस भक्तिमार्गाच मार्तण्ड स्त्रीशूद्राद्युत्तृतीक्षमः अङ्गीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवः अङ्गीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको विभुः अदेयतानदक्षश्च महोदारचरित्रवान् प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रुभो हितकृत्सता जनशिक्षाकृते कृष्ण भक्तिकृन्निखिलेष्टदः सर्वलक्षणसम्पन्नः श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरुः स्वानन्दतुल्यः पद्म
भक्तसेवितः सुखसेव्यो दुराराध्यो दुर्लभान्द्रिसरोरुहः उग्रप्रतापो वाक्सीधु पूरिताशेषसेवकः श्रीभागवत पीयूष समुद्रमथनक्षमः तत्सारभूतरासस्त्री भावपूरितविग्रहः सान्निध्यमात्रदत्तश्री कृष्णप्रेमाविमुक्तिदः रासलीलैकतात्पर्य कृपयैतत्कथाप्रदः विरहानुभवैकात्र सर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्ममार्गप्रवर्तकः यागादौ भक्तिमार्गैः साधनत्वोपदेशकः पूर्णानन्दः पूर्णकामो वाक्पतिर्विबुधेश्वरः कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्तपरायणः भक्त्याचारोपदेशार्थ नानावाक्यनिरूपकः स्वार्थोज्झिताखिलप्राण प्रियस्तादृशवेष्टितः स्वदासार्थकृताशेष साधनः सर्वशक्तिदृक् भुवि भक्तिप्रचारैक कृते स्वान्वयकृत्पिता स्ववंशे स्थापिताशेष स्वमाहात्म्यस्मयापः पतिव्रता पतिः पार लौकिकैः कदा न कृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गाति मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् पृथक् शरणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्णहार्दवित् प्रतिक्षणनिकुञ्जस्थ लीलारससुपूरितः तत्कथाक्षिप्तचित्तस्थ विस्मृतान्यो व्रजप्रिय प्रियव्रजस्थितिः पुष्टि लीलाकर्तारः प्रिय भक्तेच्छापुरः सर्वा ज्ञातलीलोतिमोहनः सर्वासक्तो भक्तमात्रा सक्तः पतितपावनः स्वयशोगालसंहृष्ट हृदयाम्बोजविष्टरः यशपीयूषलहरी लावितान्यरसपरः लीलामृतरसाद्राद्रि कृताखिलशरीरकृतः गोवर्धनस्थित्युत्साह तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्गविशारदः सत्यप्रतिज्ञस्त्रिगुणा पीतो नयविशारदः स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्व सूत्रभाष्यप्रदर्शकः मायावादाकृतूलाग्निः ब्रह्मवादनिरूपकः अप्राकृता
इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं श्रद्धा विशुद्धबुद्धिय पठत्यनुदिनं जन सतदेकमनः सिद्धिं प्रप्तां प्राप्नोत्य संशयम् तद्प्राप्तौ वृथा मोक्षः सदा तौ तद्गता गता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसादिभिः इति श्रीमदग्निकुमारोक्तं सर्वोत्तम स्तोत्रं सम्पूर्णं शिववल्लभाधीश जय। उपस्थित मनोरथी परिवार एवं सर्वे भाग्यवान वैष्णवजनों, कथा यात्राનો આ ચતુર્થ દિવસ સાક્ષાત પ્રભુ રૂપ શ્રી વલ્લભની આ મહાત્મ્ય ગુણ લીલા આદિની ગાથાનું આપણે સૌ મળીને કીર્તન અને શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એમ કહી શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે કહ્યું કે શ્રી વલ્લભ અને શ્રી કૃષ્ણને ક્યારે પણ ભેદ કરી બે કરીને નહીં જાણવા. હરિરાયજીએ તો સ્પષ્ટ કહ્યું કે ઠાકોરજી અને વલ્લભને જે ભેદ કરીને જાણે છે ને આસુરી જાણવો. અનેક અનેક સ્વરૂપે શ્રી મહાપ્રભુજીનો પરિચય જગતને છે. આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક ત્રણેય સ્વરૂપોની વાત કરવામાં આવી. શ્રી મહાપ્રભુજી ગુરુ સ્વરૂપે, આચાર્ય સ્વરૂપે ભૂતલ પર પધાર્યા અને સાધારણ લોકો એમને કોઈ મહાપુરુષ કે આચાર્ય માને. આ તો ભૌતિક સ્વરૂપ છે. શ્રી વલ્લભના મૂળ સ્વરૂપનું એમને જ્ઞાન નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી મહાત્મ જ્ઞાન ન હોય, આપણે ત્યાં તો સ્વરૂપ જ્ઞાન, સેવ્ય જ્ઞાન, સ્વજ્ઞાન, આ ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાન કહે. ત્રણ પ્રકારની ભાવનાઓ કહી: લીલા ભાવના, ભાવ ભાવના અને સ્વરૂપ ભાવના. સ્વરૂપ ભાવના, સ્વરૂપ જ્ઞાન, સ્વરૂપ નિષ્ઠા, આ ત્રણેય શબ્દો બહુ મહત્વના છે. કારણ કે જ્યાં સુધી સ્વરૂપ જ્ઞાન નહીં હોય ત્યાં સુધી સ્વરૂપ નિષ્ઠા નહીં આવે, અને જ્યાં સુધી સ્વરૂપ નિષ્ઠા નહીં થાય ત્યાં સુધી પુષ્ટિ ભક્તિ ફલિત નહીં થાય. પુષ્ટિ ભક્તિમાં સ્વરૂપાસક્તિ બહુ મહત્વનું અંગ છે. નારદજીએ ભક્તિ સૂત્રમાં 11 પ્રકારની આસક્તિની વાત કરી છે. 11 પ્રકારની આસક્તિ, અને એમાં કહ્યું સ્વરૂપાસક્તિ. મર્યાદા ભક્તિ એ ગુણાસક્તિ છે. ગુણ અને સામર્થ્ય જોઈને જે ભક્તિ થાય એનું નામ મર્યાદા ભક્તિ. પ્રભુ કૃપાળુ દેખાય તો એમનામાં પ્રેમ થાય, ભાવ થાય, પણ જે દિવસે પ્રભુ કઠોર લાગશે એ દિવસે ભગવાન એમના ઘરે ને આપણે આપણા ઘરે. આ મર્યાદા ભક્તિ. પ્રભુનું સામર્થ્ય જ્યાં સુધી દેખાય, પ્રભુના ગુણ જ્યાં સુધી દેખાય, પ્રભુનો કૃપાળુ સ્વભાવ જ્યાં સુધી દેખાય ત્યાં સુધી તો ભક્તને ભાવ રહે. જ્યાં સુધી ભગવાન આપણું કામ કરે છે ત્યાં સુધી સારા, પણ જે દિવસે આપણું ઈચ્છેલું ન થયું એ દિવસે ભગવાન જોડે પણ નાતો તોડી લઈએ. તો આ ગુણાશક્તિ છે, મર્યાદા ભક્તિ છે. પ્રભુ કૃપાળુ હોય, પ્રભુ દયાળુ હોય, પ્રભુ ભક્તોના મનોરથો પૂરા કરવા વાળા હોય ત્યાં સુધી તો પ્રભુમાં ભક્તિ રહે, નિષ્ઠા રહે. પણ જે દિવસે એ લક્ષણ અને એ ગુણ નહીં દેખાય એ દિવસે મર્યાદા ભક્તને અભાવ આવશે. પણ પુષ્ટિ ભક્તિ એ સ્વરૂપાસક્તિ છે, સ્વરૂપની ભક્તિ છે. પ્રભુ ગમે તેટલા કઠોર થાય પણ ગોપીઓનો ભાવ રંચક પણ કમ થતો નથી. પ્રભુ સામે પ્રગટ હોય કે અંતર ધ્યાન થઈ ગયા હોય, ગોપીઓને એમ નથી થતું કે પ્રભુ તમે મળતા જ નથી, અમે આટલા પોકારીએ છીએ આપને, ગોપી ગીત આદિ બધું ગાઈએ અને આપ ન મળો તો પછી આપ આપને ત્યાં, અમે અમારે ત્યાં. આવું થાય? ગોપીઓ તો કહે આપ ન મળો તો પ્રાણોને ત્યાગી દઈએ, પણ આપના વગર જીવી ન શકાય.
આપ કઠોર હો છતાંય અમારા છો, આપ પ્રેમી હો તોય અમારા છો, આપનામાં ગુણ દર્શન થાય તોય અમારા, અને ક્યારેક આપનામાં દોષ દર્શન થાય તોય અમારા. સ્વરૂપાસક્તિ હોય ને પછી ક્યારે અભાવ ન આવે. આ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. જે ભક્તિ સામેવાળાની ક્રિયા પર આધાર નથી રાખતી, સ્વયંની નિષ્ઠા પર આધાર રાખે છે, એ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. અને ભક્તિ સ્વરૂપાસક્તિ, સ્વરૂપ નિષ્ઠાથી ચાલે. વાર્તા પ્રસંગોમાં અનેક પ્રસંગ એવા મળશે. વલ્લભમાં એવી સ્વરૂપ નિષ્ઠા, ગુસાઈજીમાં એવી સ્વરૂપ નિષ્ઠા. ચિત્ત સ્વામીને જ્યારે ગુસાઈજી મોકલવા લાગ્યા કાશી કે આમને દ્રવ્યનો સંકોચ છે, લાવ પત્ર લખી દઉં ને બનારસ જાય તો એમને ધન મળે, પત્ર લખીને આપ્યો. વાંચ્યો ચિત્ત સ્વામી, ચોધાર આંસુ આંખમાંથી સરવા લાગ્યા. પદ ગાયું, આમ તો શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ઉપાસી, સદા સેવું શ્રી વલ્લભ નંદન, કહા કરું જાય કાશી. પુષ્ટિ માર્ગમાં તો પ્રભુએ ભક્તોનું સુખ વિચાર્યું ને, તોય ભક્તો કહે પ્રભુ અમારા સુખની વાત કરીને આપ અમારી પરીક્ષા કેમ કરો છો? હરિરાયજી શિક્ષાપત્રમાં બે વાત કરી કે પ્રભુ બે રીતે આજ્ઞા કરે છે. પ્રભુ યા વલ્લભની જે આજ્ઞામાં જીવનું સુખ હોય એ આજ્ઞાને પરીક્ષાર્થ જાણવી, અને પ્રભુ અને વલ્લભની જે આજ્ઞામાં પ્રભુ અને વલ્લભનું સુખ હોય એને કૃપાર્થ જાણવી. આજે ઠાકોરજી મારા પર બહુ કૃપા કરી કે ઠાકોરજીએ પોતાના સુખ માટે મને નિમિત્ત બનાવ્યો. આ કૃપાર્થ આજ્ઞા કે ઠાકોરજીએ ખૂબ કૃપા કરી મારા પર. અને જે આજ્ઞામાં જીવના સુખનો વિચાર હોય કે ના તને શ્રમ પડશે, તને તકલીફ પડશે, તું આમ ન કરીશ, અને જેમાં જીવના સુખનો વિચારની વાત ઠાકોરજી કરે, હરિરાયજી કહે છે કે એ આજ્ઞાને પરીક્ષાર્થ જાણવી, અને કદાચ એ આજ્ઞા જીવ ન માને તો એમાં પણ જીવનો ધર્મ જ છે, દોષ નથી, કારણ કે પ્રભુ પરીક્ષા કરી રહ્યા છે. પદ્મનાભદાસજીની વાર્તામાં જુઓ ને તમે, ઘરમાં કાંઈ નહીં, અડેલમાં રહે છે ગુસાઈજીની મહાપ્રભુજીની સેવા માટે, અને ઘરમાં 2 ટંક અનાજ પણ ન રહ્યું. અને ત્યારે મહાપ્રભુજીના વહુજીને ખબર પડી કે આવી પરિસ્થિતિમાં પદ્મનાભદાસજી રહી રહ્યા છે, ઠાકોરજી બિરાજે, છોલે ભોગ ધરે. ત્યારે થયું લાવ થોડું સીધું સામગ્રી એમને ત્યાં મોકલાવી, અને કાચી સીધું સામગ્રી એમને ત્યાં મોકલાવી. પદ્મનાભદાસજી બહારથી આવ્યા ઘરે, ભત્રીજી સાથે રહે, જોયું સીધું સામગ્રી પડ્યા છે, પૂછ્યું બેટા આ ક્યાંથી આવી? શ્રી વલ્લભે કૃપા કરીને એમને ત્યાંથી મોકલાવી છે. અને જ્યાં આ શબ્દો કર્ણમાં પડ્યા, આંખોમાંથી દડ 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 અશ્રુપાત થવા લાગ્યા. અને પદ્મનાભદાસજી એટલું બોલ્યા કે બેટા હવે ગામ છોડવાનો વારો આવી ગયો છે, કારણ કે આપણા સુખ માટે જો હવે વલ્લભને શ્રમ કરવો પડે એના કરતા તો ગામ છોડીને જતા રહેવું સારું. આ પુષ્ટિ ભક્તિ છે, જ્યાં પ્રભુ જીવના સુખનો વિચાર કરે છે તોય ભક્ત 2 હાથ જોડીને ના કહે છે પ્રભુ અમારા દેહના દંડો છે, અમારા કર્મો છે, અમને ભોગવી લેવા દો, પણ અમારા માટે આપ શ્રમ કરો તો અમારી તો ભક્તિ લાજે. આ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. ગોકુલનાથજીના પ્રસંગમાં આવે છે, નિત્ય ગોકુલનાથજી સત્સંગ કરતા અને રોજ એક વૈષ્ણવ આગળ આવીને બેસતો, ખૂબ ધ્યાનથી શ્રદ્ધાથી શ્રવણ કરતો. ધીરે ધીરે પાછળ બેસવા લાગ્યો, એને ચર્મ રોગ થયો. ધીરે ધીરે પાછળ, અને એટલો બધો ચર્મ રોગ વધી ગયો કે એના શરીરમાંથી દુર્ગંધ આવવા લાગી. સાવ છેલ્લે બેસતો થયો અને પછી આવવાનું બંધ કરી દીધું. થોડા દિવસમાં ગોકુલનાથજીનું ધ્યાન પડ્યું કે આ પેલો વૈષ્ણવ રોજ સત્સંગમાં આવતો આજકાલ દેખાતો કેમ નથી? પૂછ્યું કોઈ વૈષ્ણવને. વૈષ્ણવે કહ્યું કે જયરાજ એને ચર્મ રોગ થયો છે, દુર્ગંધ શરીરમાંથી આવે, એટલો બધો રોગ વધી ગયો અને આપણે શ્રમ ન પડે એટલા માટે આવતો નથી. અરે ગોકુલનાથજી કહે મને એકવાર કહ્યું હોત હું કેવલ સ્પર્શ કરત તેનો રોગ દૂર થઈ જાત. લાવ હમણાં ને હમણાં હું એના ઘરે જાઉં. પોતાના અશ્વ પર સવાર થઈને ગોકુલનાથજી વૈષ્ણવના ઘરે પધાર્યા, અને વૈષ્ણવ સમાચાર મળ્યા કે મારો રોગ દૂર કરવા માટે ગોકુલનાથજી પધારી રહ્યા છે. ઘરના પાછલા દરવાજો ખોલીને ભાગ્યો.
પાછળ પાછળ ગોકુલનાથજી કહે ને ઊભો રહી જા, તને સ્પર્શ કરીને તારો રોગ હમણાં ને હમણાં મટાડી દઉં. અને પેલું આગળ આગળ દોડે ને ગોકુલનાથજી પાછળ પાછળ. રોગી શરીર દોડી ન શક્યો, પડ્યો. ગોકુલનાથજી અશ્વ પરથી નીચે ઉતર્યા. અરે ભાગે છે કેમ? હું તો તારો રોગ દૂર કરવા આવ્યો છું, હમણાં હાથ અડાડીશ તારો રોગ દૂર થઈ જશે. વૈષ્ણવ કહે, કૃપાનાથ આવો શ્રમ મારા માટે? આ તો અમારા દેહના દંડો છે, આ તો અમારા અપરાધ છે, આ તો અમારા કર્મો છે, અમને ભોગવી લેવા દો. પણ અમારા માટે જો અમે આપને શ્રમ આપીએ તો અમારી વૈષ્ણવતા લાજે. કૃપાનાથ આવો શ્રમ ક્યારે ન કરતા. આવી મહાનતા, આવી શ્રેષ્ઠતા પુષ્ટિ માર્ગની છે. લોકો માંગવા જાય પ્રભુ પાસે અને પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ તો આપવા જાય છે પ્રભુ પાસે. મહાવનની ક્ષત્રાણીનો એ પ્રસંગ આવે ને, રોજ શ્રીનાથજી બાબા એના ઘરે પધારતા. મહાપ્રભુજી એકવાર મુકામ કર્યો અને લાલનનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટાવીને પધરાવી દીધો. કહ્યું, આને બાળક જાણજે, સાક્ષાત નંદ નંદન તારા ઘરે પધરાવ્યા છે. એવા લાલ લડાવે લાલનને, સ્વાનુભાવ જતાવે ઠાકોરજી. અને એકવાર અડધી રાત થઈને સાંકળ કકડી દરવાજાની. ઠાકોરજી એટલા આસક્ત માજીથી કે સૈયા મંદિરમાં પોઢાવીને આવે ને માજી તો ઊભા થઈને ભાગીને આવી જાય અને માજીના ખાટલામાં માજીને ચોંટીને સૂઈ જાય. એવા પ્રભુ આસક્ત માજીથી એક ક્ષણે નથી દૂર ન રહે. અને પહેલા તો રોજ શ્રીનાથજી બાબા પધારતા, ફરી પધાર્યા, રાતના સાંકળ ખકડી, ધીમે રહીને પૂછ્યું કોણ છે? બહારથી અવાજ આવ્યો કે નિકુંજ નાયક શ્રીનાથજી બાબા. અંદરથી વિચાર કરે કે જો ઊભી થઈ તો મારા લાલન જાગી જશે, અને દરવાજો ન ખોલું તો નિકુંજ નાયક બહાર પધાર્યા અને તો પાછા જાય, શું કરું? વિચાર કરતા કરતા થયું ને ધીમે રહીને જવાબ આપ્યો કે બાબા કાલે પધારજો, હમણાં મારા લાલન પોઢી રહ્યા છે અને જો હું ઊભી થઈશ તો એ જાગી જશે. અને માજીએ વિચાર કર્યો કે શ્રીનાથજી તો પોતે કૃપા કરીને પધાર્યા છે અને લાલન તો મને મહાપ્રભુજીએ પધરાવી દીધા છે, એટલે મારે તો લાલનની સેવા પ્રધાન રૂપે સ્વીકારવા, એમને વધારે સાચવવા. અને જ્યાં આટલું શ્રીનાથજીને કહ્યું, શ્રીનાથજી તો પ્રસન્ન થઈ ગયા, એની સામે અંદર પ્રગટ થઈ ગયા. બોલ્યા, હું તારા પર બહુ પ્રસન્ન છું, માંગ મારી પાસે. કહી અમ્માએ કહ્યું, એક ક્ષત્રાણીએ કહ્યું, મહાપ્રભુજી એક જ વાત શીખવાડી છે કે ક્યારે ઠાકોરજી પાસે માંગવું નહીં, પણ હું પ્રસન્ન થયો છું, કંઈક આપવા માંગુ છું. બહુ કહ્યું ઠાકોરજી. ત્યારે ક્ષત્રાણી એટલું કહ્યું કે મેં સાંભળ્યું છે આ ગિરિરાજજી ઉપર વાંદરાઓ બહુ છે, નાના નાના બાળકોને ઉપાડી જાય છે, તો એટલી કૃપા કરજો ને પ્રભુ, મારા લાલનને કોઈ વાંદરું લઈ ન જાય. શ્રીનાથજી તો પ્રસન્ન થઈ ગયા, તે મારી પાસે મારા માટે જ માંગી લીધું. હવે બંનેમાં ભેદ થોડી છે કોઈ. જ્યારે જ્યારે પ્રભુએ માંગવાનું પણ કહ્યું તોય પ્રભુનું સુખ માંગે એ વૈષ્ણવ છે. નારાયણદાસજી અશક્ત થઈ ગયા ચંદ્રમાજીની સેવા કરતા, અને શરીર જ્યારે અશક્ત બન્યું અને ચંદ્રમાજી એક દિવસ પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કંઈક માંગ, ત્યારે એટલું કહ્યું કે હવે આપ ગુસાઈજીને ત્યાં પધારો, આ દેહ હવે આપને સુખ આપવા લાયક નથી રહ્યો. જ્યારે જ્યારે માંગવાનું કહ્યું છે ત્યારે પ્રભુનું સુખ માંગે એ પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ છે. તો સ્વરૂપ નિષ્ઠા, સ્વરૂપાશક્તિથી જે સેવા થાય, જે ભક્તિ થાય એ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. ગુણાશક્તિથી, સામર્થ્યાશક્તિથી જે થાય એ મર્યાદા ભક્તિ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં એવી આસક્તિ છે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણને, સાક્ષાત ઠાકોરજી શ્રી વલ્લભની ભીતર દેખાય છે. ગોપીનાથજીનો એવો ક્રમ હતો. અનેક અનેક આચાર્યો શ્રી વલ્લભમાં અનન્ય આસક્તિ વાળા થયા. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી અખંડ પાઠો કરેલા છે. વૈષ્ણવ સાથે રોજ પધારી જાય સંકીર્તન કરવા માટે. પિતૃચરણના એમને ગમ્યું નહીં, આ રીતે આપ આચાર્ય કુળમાં છો, આમ વૈષ્ણવની વચ્ચે બેસીને અડધી અડધી રાતના કીર્તન કરો છો, ઓરડામાં પૂરી દીધા. અને હરિરાય મહાપ્રભુજી શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. અખંડ સર્વોત્તમનો પાઠ કર્યો. સાક્ષાત મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજી બંને હરિરાયજીની સન્મુખ પ્રગટ થઈ ગયા. બંને શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુના મસ્તક પર હાથ રાખી આશીર્વાદ આપ્યા. અને હરિરાયજી ત્યારે પદ ગાયું, જય જય શ્રી વલ્લભ પ્રભુ વિઠ્ઠલેશ સાથે નિજ જન પર કરત કૃપા ધરત હાથ હૈ માથે. અને એટલે જ તો એક શ્રી વલ્લભ મહાપ્રભુ કહેવાયા અને બીજા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ કહેવાયા.
ગુસાઈજી અને પ્રાચીન આચાર્યો પ્રાચીન ગ્રંથોમાં તો એવા ઉલ્લેખ છે કે જે ઠાકોરજીએ લીલાઓ કરી વ્રજમાં એ સગળી લીલાઓ મહાપ્રભુજીએ ફરી કરી છે. જે લીલાઓ કરી 24 અવતારોની સામ્યતા તો છે જ, પણ કૃષ્ણ રૂપે બ્રજમાં પધારીને જે લીલાઓ કરી એ સગળી લીલાઓ થઈ. કયું? સૌથી પહેલા ઠાકોરજી વ્રજમાં પધાર્યા, માતા પિતાથી દૂર થયા બાળક. મૃત જાણી લક્ષ્મણ ભટ્ટજી ઇલ્લમા ગારુજી મૂકીને મહાપ્રભુજીને પધારી ગયા ચૌડા ગામમાં, અને ત્યારે સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી કે હું પ્રગટ થયો છું. કૃષ્ણ અવતારમાં પણ ઠાકોરજી પ્રગટ થયા અને વસુદેવ દેવકીથી દૂર થયા. થોડા મોટા થયા પ્રભુ એટલે પૂતના આવી. પૂતના અવિદ્યાનું પ્રતીક છે ને ભગવાને પૂતનાને મારી. પૂત એટલે પવિત્રતા અને ના એટલે અપવિત્રતા, એટલે કે જે અનેક દોષોથી ભરેલા જીવો હતા એને મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ આપીને પાવન કર્યા, સર્વ દોષોમાંથી મુક્ત કર્યા. એમ ઠાકોરજીએ પૂતના મારીને બ્રજભક્તોની અવિદ્યા દૂર કરી, એમ મહાપ્રભુજીએ આ હજારો દોષોથી ભરેલા જીવને બ્રહ્મ સંબંધ આપી અને સર્વ દોષોમાંથી મુક્ત કર્યા છે. પછી તૃણાવર્ત આવ્યો. તૃણાવર્ત એટલે આંધી. મહાપ્રભુજી જ્યારે બિરાજતા હતા ભૂતલ પર માયાવાદની આંધી ચાલતી હતી અને મહાપ્રભુજી આંધીને દૂર કરી શુદ્ધ અદ્વૈત ભક્તિ માર્ગને પ્રગટ કર્યો. ઠાકોરજી જ્યારે માખણ ચોરી કરવા માટે પધારતા સમગ્ર કૃષ્ણ લીલાની સમાનતા બતાવવામાં આવી છે. અને માખણ એટલે શું છે? નિત નવીન ભાવ. મહાપ્રભુજી સર્વના ઘરમાં ઠાકોરજી પધરાવી અને એના ચિત્તને એના ભાવને મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજી સ્વરૂપે ગ્રહણ કર્યા છે. આગળ કૃષ્ણ લીલાનું જો દર્શન કરો, બકાસુરને ઠાકોરજીએ માર્યો. બગલો એ દંભનું પ્રતીક છે. મહાપ્રભુજીએ પણ જે દંભ માયાવાદનો ચાલી રહ્યો હતો, બધું મિથ્યા છે, બધું આમ છે, અને જે દંભ રૂપી ભક્તિ ચાલી રહી હતી, અનેક મતો પોતપોતાની રીતે ચલાવી રહ્યા હતા, ખોટા તર્ક વિતર્કો આપીને મહાપ્રભુજીએ શુદ્ધ ભક્તિ માર્ગ પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટ કરી અને આ દંભને દૂર કર્યા છે. આગળ ધેનુકાસુર વધની કથા આવે છે. ઠાકોરજીએ ધેનુકાસુરને માર્યો, તાડવનમાં રહેતો. મહાપ્રભુજી કહે ધેનુકાસુર એ દેહાધ્યાસનું પ્રતીક છે, અને વ્રજભક્તોનો ઠાકોરજીએ દેહાધ્યાસ દૂર કર્યો. એમ જ મહાપ્રભુજીએ ભગવત સેવા માથે પધરાવી અને તનુ વિત્તજા સેવા આપી અને પોતાના શરીરથી ઠાકોરજીને લાલ લડાવવાનો ઉપદેશ આપી વૈષ્ણવોના દેહાધ્યાસને દૂર કરી દીધો. જે લીલાઓ વ્રજમાં ઠાકોરજીએ કરી એ સઘળી લીલાઓ, એવી સઘળી કૃપાઓ મહાપ્રભુજીએ કરી. ગૌચારણ લીલા કરી અને ગૌચારણમાં ઠાકોરજી ખુલ્લા ચરણાર વિંદથી વ્રજમાં પધારે છે વનમાં, એમ મારા મહાપ્રભુજીએ પણ 3 વાર ખુલ્લા ચરણાર વિંદથી ભારત વર્ષની પરિક્રમા કરી અને ગૌને ચારવી. ગૌ એટલે ઇન્દ્રિયોને એક ચોક્કસ દિશામાં ચારણ કરીને લઈ જવું. તો આ સર્વ વૈષ્ણવની ઇન્દ્રિયોને ભગવત સન્મુખ કરી આજ ગૌચારણ લીલા છે. તો જે લીલાઓ ઠાકોરજી વ્રજમાં કરી એ સઘળી લીલા મહાપ્રભુજી પ્રગટ થઈને કરી છે. કયું? ઠાકોરજીએ વેણુનાદ કર્યો અને વેણુનાદ કરી પોતાની સુધાનો સંબંધ સર્વ જીવોને કરાવ્યો. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ પોતાની વાણીનો વેણુનાદ કરી, પોતાના વચનામૃતનો વેણુનાદ કરી અને સર્વ જીવોને સુધાનું રસપાન કરાવ્યું છે. કારણ કે આપણી વાણી તો સ્વરૂપાત્મક છે અને આપણી વાણી દ્વારા એ વાણી એ જ આપનો વેણુનાદ છે. ઠાકોરજી આગળ દાવાગ્નિનું પાન કર્યું અને દાવાગ્નિ આ મોહ લોભ આ બધું અગ્નિ સમાન જ છે, જીવને બાળે છે, અને જીવનું સમર્પણ કરાવી સર્વ દોષોમાંથી જીવને મુક્ત કર્યો. ઠાકોરજીએ ગોવર્ધન ધરણની લીલા કરી, ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા, ઇન્દ્ર કોપાયમાન થયા, વર્ષા કરી, છત્ર બનાવીને ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા. આ જીવનમાં આવતી બધી વિપત્તિઓ એ આ ઇન્દ્રના કોપ સમાન છે, પણ મહાપ્રભુજીએ પોતાના ચરણારવિંદનો આશ્રય રૂપી છત્ર આપણને આપી આપણી રક્ષા કરી છે આ કલયુગથી. બાકી આ કલયુગના
કોપથી કોઈ બચી શકે એમ નથી, પણ શ્રી વલ્લભનો જેણે આશ્રય કર્યો, મહાપ્રભુજી જેનો હાથ પકડ્યો, એને આ કલિયુગના કોપમાંથી મુક્ત કર્યા છે. જે લીલાઓ ઠાકોરજીએ કરી એ સઘળી લીલાઓ મહાપ્રભુજીએ કરી. ઠાકોરજી રોજ ગૌચારણ કરવા સખાઓની સાથે જ પધારતા હતા. તો એમ મારા મહાપ્રભુજી પણ દમલાજી, કૃષ્ણદાસ મેઘન, માધવ ભટ્ટ કશ્મીરી, રામદાસજી, આ બધા વૈષ્ણવોની સાથે મહાપ્રભુજી વિચરણ કરે છે, જેમ ઠાકોરજી સખાઓની સાથે પધારતા હતા. જે લીલા વ્રજમાં ઠાકોરજી કરે એ લીલા મારા મહાપ્રભુજી કરે. ઠાકોરજીએ મહારાસ કરે તો મારા શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ સાક્ષાત કલિયુગમાં પણ મહારાસના દર્શન જીવોને કરાવી દીધા છે. જે જન ઉપર મહાપ્રભુજીની કૃપા થઈ, કૃષ્ણદાસ અધિકારી જેમની રાસલીલામાં આસક્તિ હતી, ટોડકા ઘરામાં ઠાકોરજી પધાર્યા અને ત્યાં પધાર્યા, ભેંસા પર સવાર થઈ, થયું કે રાજા હુમલો કરે છે. અરે એ તો એક નિમિત્ત બનાવ્યું અને ટોડનો ઘનો આજે પણ છે અને ત્યાં રાસ ચોતરો છે અને ત્યાં મહારાસ થયો અને કૃષ્ણદાસ અધિકારીએ પદ ગાયો છે. આ મહારાસ ઠાકોરજીએ કરાવ્યો અને મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ લીલાના દર્શન કરાવ્યા, એ રાસ લીલાનો અનુભવ કરાવ્યો છે. એ મહારાસ રાસ પંચાધ્યાયના અર્થો, ગુણ અર્થોને પ્રગટ કર્યા છે અને કેવલ સુબોધનીજીનું ગાન કરતા 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 જીવને મહારાસનો અનુભવ થઈ જાય છે. તો જે લીલા વ્રજમાં ઠાકોરજી કરે એ સઘળી લીલા મહાપ્રભુજીએ કરી. 11 વર્ષ ઠાકોરજી વ્રજમાં બિરાજ્યા છે. જો આપણે એક શાસ્ત્રનો એક છે કે આવું ક્યાં લખ્યું છે કે 11 વર્ષ ઠાકોરજી બિરાજ્યા? તમે દરેક ગ્રંથો તપાસી લો. આપણે કહીએ 11 વર્ષ 52 દિવસ ઠાકોરજી વ્રજમાં બિરાજ્યા, કયા ગ્રંથમાં લખ્યું છે? દસમસ્કંદમાં કોઈ ઉલ્લેખ ખરો? દ્વિતીય સ્કંદમાં, તૃતીય સ્કંદમાં જ્યારે ઉદ્ધવજી અને વિદુરજીનો સંવાદ થયો અને એમાં બાલ લીલાનું વર્ણન આવ્યું અને ત્યાં કહ્યું છે એકાદશ સમાસ તત્ર ગુઢાર્ચી સબલો વસત. ત્યાં એ ઉલ્લેખ મળે છે કે 11 વર્ષ ઠાકોરજી વ્રજમાં બિરાજ્યા છે. દશમસ્કંદમાં તમને ક્યાંય ઉલ્લેખ નહીં મળે સ્પષ્ટ રૂપે કે 11 વર્ષ બિરાજ્યા. પણ એ તૃતીય સ્કંદમાં જ્યારે તીર્થયાત્રા કરવા માટે વિદુરજી નીકળ્યા છે અને ઉદ્ધવજી સાથે એમનો મેળાપ થયો અને ત્યાં જ્યારે ચર્ચા થઈ અને ત્યાં બાલ લીલાનું વર્ણન કર્યું અને ત્યાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે 11 વર્ષ ઠાકોરજી બિરાજ્યા. તો 11 વર્ષ ઠાકોરજી વ્રજમાં બિરાજ્યા. તો મારા મહાપ્રભુજીએ પણ 11 સ્વરૂપો વ્રજમાંથી પ્રગટ કર્યા છે. તમે 84 વૈષ્ણવની વાર્તા વાંચો તો લગભગ 11 સ્વરૂપો, આ જે નિધિ સ્વરૂપો છે એ મહાપ્રભુજી વ્રજમાંથી પ્રગટ કરી વૈષ્ણવના માથે પધરાવે છે. તો જે લીલા ઠાકોરજીએ વ્રજમાં કરી એ સઘળી જ લીલા શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભૂતલ પર પધારીને કરી. એટલે તો લીલા હોતી જૂની નાતર લીલા હોતી જૂની, જો પે શ્રી વલ્લભ પ્રગટ ન હોતે વસુધા રહેતી સુની. એ સઘળી લીલાઓ પ્રગટ કરી છે. ગઈકાલે આપણે દર્શન કરી રહ્યા હતા વેદ પારગાય નમઃ. 9મું નામ આપણે શ્રવણ કર્યું હતું, અવગાહન કર્યું હતું. આપ વેદના પારંગત છો, વેદ માર્ગને આપ જાણનારાય છો ને આચરનારાય છો. પેલા પ્રસંગમાં આવે છે કે પેલા રાજાએ પૂતળું બનાવ્યું કાલનું અને જે બ્રાહ્મણ જાય એની પાસે દાન આપવા માટે બનાવ્યું સોનાનું અને એક આંગળી ઊંચી કરે એટલે બધા બ્રાહ્મણો પાછા વળી જાય. બેઠક ચરિત્રમાં પ્રસંગ આવે છે ને, પોતાના જેવું રાજાએ સોનાનું પોતાનું કાળરૂપી પુતળું તૈયાર કર્યું દાન આપવા માટે. બધા લાલચથી જાય એની પાસે અને એક આંગળી ઊંચી કરે એટલે બધા બ્રાહ્મણો વારા ફરતી પાછા જતા રહે. મહાપ્રભુજી પધારે અને પેલા કાળરૂપી પુતળા એક આંગળી કરી, મહાપ્રભુજીએ 3 આંગળી કરી અને પેલો નતમસ્તક થઈ ગયો. અર્થ કર્યો કે હું એક સંધ્યા કરું છું. મહાપ્રભુજી કે અમે ત્રિકાલ કરીએ છીએ. પેલો વંદન કર્યું. વેદ પારગ મહાપ્રભુજી વેદના જાણકાર છે અને વેદના સાચા અર્થોને શ્રી વલ્લભ જાણે છે. સોમ યજ્ઞ આદિ કરી
અને યજ્ઞની સંસ્કૃતિને જીવિત રાખી છે મહાપ્રભુજી. યજ્ઞ ભોગતા, યજ્ઞ કરતા અને એક સુંદર નવો યજ્ઞ જેમાં કોઈ વર્ણની બાધક નથી એવો સેવા યજ્ઞ મહાપ્રભુજી આપણને આપે છે. આપણે ત્યાં તો પ્રભુને આરોગાવું એ જ સૌથી મોટો યજ્ઞ છે. જ્યારે 56 ભોગ કરવાની ઈચ્છાથી ગિરધરજી ગુસાઈજી પાસે પધાર્યા અને વિનંતી કરી કે મારે એક મોટો યજ્ઞ કરવો છે. અને ત્યારે ગુસાઈજીએ કહ્યું કે બાબા, આપણે ત્યાં તો ઠાકોરજીને આરોગાવવું એ જ સૌથી મોટો યજ્ઞ છે. પ્રભુ સીધા ગ્રહણ કરે છે, પણ મહાપ્રભુજી વેદની મર્યાદા રાખે છે. સર્વ સંસ્કારો આજે પણ વલ્લભ કુલને થાય છે. આપણે લોકો એમ કહીએ કે આપણે તો ભક્તિ માર્ગના જીવ, આપણે આ વેદ માર્ગથી શું? લોકે સ્વાસ્થ્યમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરીશતી. લૌકિક વૈદિક નો ત્યાગ. પણ આપણે હોશિયાર એટલા બધા છીએ કે લૌકિક નથી છોડતા પણ વૈદિક છોડી દઈએ છીએ. મહાપ્રભુજી લૌકિક વૈદિક બંનેની વાત કરી, પણ આપણે ચતુરાઈ એવી કરીએ કે સેવા, આપણે તો સેવા માગના વૈષ્ણવ એટલે વૈદિક કર્મો બધા મૂકી દઈએ અને લૌકિક બધું જ ચાલુ રાખીએ. તો લૌકિક અને વૈદિક બંનેની વાત છે, પણ જ્યાં સુધી દેહાનુસંધાનની વિસ્મૃતિ નથી થતી, દેહનું દેહાભિમાન જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી મહાપ્રભુજી કે આ બધા વિધિ વિધાનો પાળવા જોઈએ. સિદ્ધાંતોનું અનુકરણ થાય, ભાવનાઓનું અનુકરણ ન થાય. ભગવદી જનો જે કરે એનું અનુકરણ આપણાથી ન કરી શકાય. 84-252 માં તો કેવા કેવા જીવો પર કૃપા અને કેવી કેવી આજ્ઞાઓ મળી છે, પણ એ આજ્ઞાઓ એમના માટે હતી, બધા માટે નહોતી. સબરીના એઠા બોર રામ ખાય એમાં કોઈ વાંધો નથી, પણ આપણે એઠા કરી ન ધરાય, કારણ કે આપણે સબરી નથી. એનું અનુકરણ ન થાય. ભગવત કૃપા જેના ઉપર થઈ હોય એને સિદ્ધાંત ન મનાય. સિદ્ધાંત તો શાસ્ત્રોમાં હોય, ફોલો શાસ્ત્રોને કરાય. ભગવાને કોઈના પર કૃપા કરી હોય તો એ કૃપા વ્યક્તિગત હોય છે અને સિદ્ધાંતો સમષ્ટિગત હોય છે. એટલે કોઈના પર થયેલી કૃપાને સિદ્ધાંત બનાવીને અનુકરણ નહીં કરવું. સેવા પણ કરતા હોય તો ફલાણા બેન તો આ રીતે કરે, પેલો બીજો ચાલુ કરી દે, તો આ રીતે ન થાય. નહીં તો પેલી વાર્તા જેવું થાય, પેલી દાંતણ મૂકતા ને, પછી જોડીએ દાંતણ મૂકતા. પધાર્યા ગામમાં પૂછ્યું કે દાંતણ કેમ મૂકો છો? પેલા મૂકે છે એટલે મેં મૂક્યું. પેલા તું કેમ મૂકે છે? કે આમ ફરતા ફરતા છેલ્લે એક માજીનું નામ આવ્યું કે આ માજી ભગવદી છે ને એ દાંતણ મૂકતા, એટલે આખા ગામે શરૂ કર્યું ભોગમાં. પૂછું માજી તમે કેમ મૂકો? કે જયરાજ હું તો બહુ ગરીબ છું, મારા ઘરે તો ચમચી એ નથી, એટલે હું તો ચમચીનો ભાવ કરીને દાંતણ ભોગમાં મૂકતી. આવો ભાવ કરતી તો બાજુવાળા જોવે, પેલા કે એક હું તો 2 ધરી શકું, પેલો 2 દાંતણ ધરે, પેલો કે હું તો 3 ધરી શકું, પેલા 3 ધરે. એ કે તો પછી જુડી ધરવાનું શરૂ કરી દીધું. ગોકુલનાથજીના હાસ્ય પ્રસંગમાં આવે છે, એક ભગવદી વૈષ્ણવ આમ બહુ શરીરથી બહુ જાડા, બહુ મોટા, અને ધોતી પહેરે એટલે સેવામાં જ્યારે બેસે એટલે ધોતીની લાંગ ખુલી જાય. અને પેલા બાજુવાળા જોવા આવે કે અચ્છા, સેવા કરતી સમયે લાંગ ખોલી દેવી જોઈએ. તો જે સેવામાં જાય ધોતીની લાંગ ખોલીને સેવામાં બેસે. ગોકુલનાથજી પધારે કે આ કરે છે શું આ લોકો? પછી જાણતા છેલ્લે એક વૈષ્ણવનું નામ આવ્યું કે તમે કેમ આવો? કે જે શરીર ભારે છે અને બેસું છું તો ધોતીની લાંગ ખુલી જાય છે. તો આવું ન થવું જોઈએ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ગીતાજીનું એ વાક્ય આપણને સૌને ગમે કે પત્ર પુષ્પ ફૂલ જલ જે પણ ધરે એ ભક્તનું હું આરોગું છું. એ વાક્ય બહુ ગમે, પણ કોનું આરોગું? ભક્તનું. આપણે બધા ભક્ત થયા નથી, આપણે બધા ભક્ત થવાની પ્રોસેસમાં છીએ. આ બધું ભગવદી જનો માટે આજ્ઞા છે. આપણે ભગવદી થઈ નથી કે હા આમાંથી કોઈ થઈ ગયું હોય તો પછી એને ધન્યવાદ છે. કોઈને એમ લાગતું કે હું બહુ મોટો ભગવદી છું તો એને પ્રણામ. પણ આપણે તો ભક્ત થવાની પ્રોસેસમાં છીએ. આપણે આ બધું કરતા કરતા કોશિશ કરીએ છીએ કે આપણે ભક્ત બની જઈએ. અને એટલા માટે ભાવનાઓનું અનુકરણ નહીં, સિદ્ધાંતનું અનુકરણ થાય. કૃપાનું અનુકરણ ન થાય, સિદ્ધાંતનું અનુકરણ. તો વેદ પારગ શ્રી મહાપ્રભુજી વેદને જાણનારા છે. કારણ કે આપનું તો આખું કુળ જ એ તૈત્રીય શાખા ભારદ્વાજ ગોત્ર તૈલંગ કુલ ઉદ્દીત દ્વિજરાજ મૂળ પુરુષ નારાયણ યજ્ઞ શ્રુતિ અવતાર ભય સર્વજ્ઞ શ્રુતિ અવતાર સાક્ષાત વેદનો અવતાર હતા યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટ. અને આપના વંશમાં પણ ગણપતિ થયા, ગંગાધર થયા, કેવા કેવા વિદ્વાનો થયા.
સાક્ષાત એમ કહેવાતું કે એ જેની આગળ આજ્ઞા કરે એમના પૂર્વજો એવા પ્રતાપી થયા, એમના ચરિત્રો એવા આવે છે કે એટલા વિદ્વાન થયા કે એકવાર બ્રાહ્મણોએ પરીક્ષા કરી, એક પાડાને લઈને આવ્યા. હવે એમને એટલા વિદ્વાન, એમને કહ્યું જેની આગળ વેદ મંત્ર બોલવું એ વેદ મંત્ર બોલવા લાગે. એક પાડાને પકડીને લાવ્યા ને કહ્યું કે આને વેદ ભણાવીને બતાવો. અને આપે જ્યારે વેદ મંત્રો બોલ્યા એના મુખમાંથી વેદ મંત્રો નીકળવા લાગ્યા. એક પૂર્વજ એવા પ્રતાપી હતા, સાક્ષાત સૂર્ય રૂપ હતા, અને એમને દિવસના સમય અંધકાર કરીને બતાવેલો. એવા પ્રતાપી વિદ્વાન, એવા વેદના અધ્યાસુ, એટલું બધું વેદ સાથે આત્મસાત કરેલ એવા યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટ આમ આહુતિ આપે અને યજ્ઞ નારાયણ પ્રગટ થઈને હાથથી એ આહુતિનો સ્વીકાર કરે. એવા પ્રતાપી આચાર્ય. તો શ્રી મહાપ્રભુજી પણ એમના વંશમાં છે, બ્રાહ્મણ કુળમાં છે, એટલે વેદની સઘળી મર્યાદાઓને આપ રાખે છે. અને છેલ્લે છેક સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો છે. સમગ્ર મર્યાદાઓ આપે સાચવી છે. અને એ જ વેદની મર્યાદાઓ આજે પણ વલ્લભ કુલના પરિવારમાં સચવાયેલી છે. તેવા શ્રી વેદ પારગાય શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરતા આગળના શ્લોકનું ગાન કરી એમાં રહેલા મંત્રોનું સ્મરણ કરીશું. સર્વવાદી નિરાસકૃત ભક્તિ માર્ગાબ્જમાર્કંડ સ્ત્રી શુદ્રાદ્રુતિક્ષવ. પુનઃ ઉચ્ચારણ કરે. માયાવાદ નિરાકર્તા સર્વવાદી નિરાસકૃત ભક્તિ માર્ગાબ્જમાર્કંડ स्त्री शुद्राद्युतिक्षव. यह श्लोक में गोसाई जी प्रभु चरण महाप्रभु जी का नाम कह रहे हैं. 10वां नाम मायावाद निराकर्त्रे नमः. 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 आप मायावादનો નિરાશ કરનારા છો, નિરસ્ત કરનારા છો. મહાપ્રભુજીના સમયમાં માયાવાદનો ખૂબ જ પ્રભાવ. ચારે બાજુ માયાવાદી વિચારધારા ફેલાયેલી હતી. કારણ બૌદ્ધ મતનું ખંડન કરવા શંકરાચાર્યજી પ્રગટ થયા, માયાવાદનો વિસ્તાર કર્યો. પણ હવે શુદ્ધ ભક્તિ માર્ગનું સ્થાપન કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી પધાર્યા છે, જેમાં ભગવાનને પણ માયાથી લિપ્ત કહેવામાં આવ્યા. આ બધું મિથ્યા છે એવી વાત કે બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા. જે પણ દેખાય છે બધું આભાસ છે, બધું જ મિથ્યા છે. અને જો બધું જ મિથ્યા માનો તો માળા ફેરવો એ મિથ્યા, સ્વરૂપ સેવા કરો એ મિથ્યા, બધું જ મિથ્યા. મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મવાદની સ્થાપના કરી, એમાં પણ શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદની સ્થાપના કરી. બ્રહ્મ કેવો છે? શુદ્ધ અદ્વૈત બ્રહ્મવાદ. અનેક પ્રકારના વાદો છે, અનેક આચાર્યો દ્વારા પ્રગટ કરવામાં આવ્યા. મહાપ્રભુજીએ માયાવાદનો નિરસ્ત કર્યો. કારણ કે કહ્યું કે માયા તો ભગવાનની દાસી છે. ભક્તિ સુંદરી ને માયા દાસી બે મૂરત પ્રગટાવી, તેમાં પહેલી નખશિક સુભગા શ્રી હરિને મન ભાવી. વલ્લભાખ્યાનમાં પણ ગોપાલદાસજીએ કહ્યું કે ભક્તિ સુંદરી ને માયા દાસી બે મૂરત પ્રગટાવી પ્રભુએ. માયાને દાસી કહી છે અને ભક્તિને સુંદરી કહી છે. અને એટલા માટે માયા તો પ્રભુની આજ્ઞાંકિત છે. પ્રભુ જેમ આજ્ઞા કરે એમ કરે. પ્રભુ બંધાયેલા નથી માયાથી. અને એટલા માટે મહાપ્રભુજી જગતને પણ સત્ય કહ્યું અને જગતને સત્ય સ્થાપિત કરી માયાવાદનો નિરસ્ત કર્યો, નિરાશ કર્યો. માયાવાદમાં પૂછવામાં આવ્યું, તમે જગતને સત્ય કહો છો તો સત્ય તો એને કહેવાય જે ત્રિકાલા બાધિત હોય. પહેલાય જે હતું, આજે જે છે અને કાલે જે રહેવાનું છે એને સત્ય કહેવાય.
તો પહેલા તો જગત નહોતું, આજે દેખાઈ રહ્યું છે, અને પ્રલય થશે તો ત્યારે જગત નહીં હોય. તમે જગતને સત્ય કેમ માની શકો? મહાપ્રભુજી જગત અને સંસારનો ભેદ કરીને બતાવ્યો. અહમતા મમતા રૂપી જે સંસાર માણસે પ્રકટ કર્યો છે ને, એ અહમતા મમતાથી બનેલો છે, એટલે મિથ્યા છે. પણ આ જે જગત દેખાય છે એ ભગવાન દ્વારા સર્જિત છે. અને જો બ્રહ્મ સત્ય હોય તો સત્યમાંથી અસત્ય ક્યારે પ્રગટ ન થઈ શકે. કાર્યકારણ અભેદાત બ્રહ્મ સૂત્ર છે. કાર્ય જગત છે, કારણ બ્રહ્મ છે, અને કારણ રૂપ બ્રહ્મ જો સત્ય માનો છો તો સત્ય રૂપ બ્રહ્મમાંથી અસત્ય રૂપ જગત પ્રગટ કઈ રીતે થઈ શકે? સોનામાંથી તમે કોઈ પણ દાગીનો બનાવો, કુંડળ બનાવો, બંગડી બનાવો, ગમે તે દાગીનો બનાવો, રૂપ આકાર બદલાશે, પણ સોનું તો એવું ને એવું રહેશે. એમ જ જુદા જુદા આકારે ભલે બ્રહ્મને ઘડો, પણ બ્રહ્મથી બન્યું છે, અને બ્રહ્મ જો સત્ય છે તો એનાથી નિર્મિત થયેલું દરેક પદાર્થ સત્ય હોય. आत्मकृतेत परिणामात ब्रह्म ने स्वयं में से निर्माण किया है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशोपनिषदનું મંગલાચરણ છે. પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ જગત પ્રગટ થાય છે, પણ બ્રહ્મ તો પૂર્ણ જ રહે છે, એમાં કઈ કમી નથી આવતી. અને પૂર્ણ જગત જ્યારે પૂર્ણ બ્રહ્મમાં ભળી જાય ત્યારે પણ બ્રહ્મ પૂર્ણ જ રહે છે, એમાં કઈ વધી જતું નથી. મહાપ્રભુજીએ સર્જન અને વિસર્જનની વાત ન કરી, મહાપ્રભુજી વાત કરી આવિર્ભાવ અને તિરોભાવની. કહ્યું કે જગત બનતું નથી અને નાશ થતું નથી. તો દેખાય છે ને, પહેલા જગત નહોતું, બ્રહ્માજીએ સર્જન કર્યું, અને પ્રલય થશે ત્યારે આ જગત નહીં રહે. તમે કેમ એને સત્ય કહી શકો? મહાપ્રભુજી કે જગત હતું પણ ભગવાનની ભીતર હતું. ભગવાન જ્યારે લીલા કરવી હોય ત્યારે પોતે જગત રૂપે પરિણમિત થાય છે. આ છે ભગવાનની આવિર્ભાવ લીલા. અને લીલા સમેટી લેવી હોય ત્યારે આ જગત બધાને પોતાની ભીતર સમાહિત કરી લે છે. આ છે તિરોભાવ. વિકૃત પરિણામવાદ અને અવિકૃત પરિણામવાદ. થોડીક વેદાંતની શબ્દોને પરિચય લઈએ. એક છે વિકૃત પરિણામવાદ, જેમ દૂધમાંથી છાશ બનાવો પણ છાશમાંથી પાછું દૂધ ના થાય, આ વિકૃત. અને બીજું અવિકૃત, રબરને ખેંચો, લાંબુ થયેલું લાગે પણ છોડો તો પાછું જેટલું હતું એટલું થઈ જાય, આ વિકૃત પરિણામવાદ. એમ જ બ્રહ્મ જગત રૂપે પરિણમિત થાય, વિકૃત લાગે પણ આ વિકૃત પરિણામવાદ છે. એ ભગવાનમાં કંઈ ઘટતું નથી, પાછું ભગવાનમાં સમાહિત થઈ જાય તો ભગવાન એટલા જ રહે છે. આમ પોતાનો શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ સમજાવ્યો મહાપ્રભુજી. આવિર્ભાવ અને તિરુભાવની વાત કરી. જેમ વેદાંતમાં કાચબાનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે, કાચબાને જ્યારે કોઈ ક્રિયા ન કરવી હોય ત્યારે બધી ઇન્દ્રિયોને પોતાની અંદર સમાઈ લે, અને જ્યારે ક્રિયા કરવી હોય ત્યારે ઇન્દ્રિયોને બહાર કાઢીને પ્રવૃત્તિ કરે. એમ જ ભગવાનને લીલા ન કરવી હોય ત્યારે બધું બ્રહ્મમાં સમાહિત હોય, અને જ્યારે લીલા કરવી છે ત્યારે પોતાનામાંથી આ બધું પ્રગટ કરીને ભગવાન પોતાના આનંદનો અનુભવ કરે છે. આ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવની ફિલોસોફી મહાપ્રભુજી આપી. બ્રહ્મવાદ કિરપણ, ગોપાલદાસજીએ પણ કહ્યું છે, આ માયાવાદનો નિરસ્ત કરવા માટે બ્રહ્મવાદનું કરપાણ લઈને મહાપ્રભુજી પધાર્યા છે, અને ખંડ ખંડ કરી નાખ્યા માયાવાદના. તો માયાવાદ નિરાકર્ત્રે, આપ તો માયાવાદના નિરસ્ત કરનારા છે. અને એટલે જ પત્રાવલંબન આદિ ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા, કારણ કે મહાપ્રભુ જ્યારે અડેલમાં બિરાજતા બધા વિદ્વાનો શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવતા, અને આપણે સેવામાં મોડું થતું. એવો પ્રસંગ પણ આવે છે ને, કંઠાશ્રી વૈષ્ણવ ગાતા હોય છે, જૂના વૈષ્ણવ કંઠેશ્રી. અડેલમાં શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજતા, ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવવાને કાજે ત્યાં બિરાજે મહાપ્રભુજી, અને રોજ માયાવાદીઓ શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવે, અને સેવામાં ઠાકોરજીને ભોગ ધરવા આદિમાં અવેર થઈ જાય. એકવાર વિદ્વાનો આવેલા અને એટલો શાસ્ત્રાર્થ ચાલ્યો કે ઉત્થાપનનો સમય થઈ ગયો નવનીત પ્રિયાજી. અક્કાજીને ચિંતા થાય કે નવનીત પ્રિયાજીને ઉત્થાપનનો સમય થઈ ગયો અને મહાપ્રભુજી શાસ્ત્રાર્થમાં બિરાજેલા છે, શું કરવું? ઠાકોરજી હવે તો જાગી ગયા ઉત્થાપનમાં, અને અક્કાજીને કહ્યું, આપ પધારો અને મારી જારી ભરો, મને ભોગ ધરો. અક્કાજી કહે, મને બ્રહ્મ સંબંધ નથી, મહાપ્રભુજી મારા ઉપર ખીજ છે.
નવનીત પ્રિયાજી કે એમાં શું થઈ ગયું, લાવ હું તમને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવું, જાઓ અપરસમાં સ્નાન કરીને આવી જાઓ. અને અપરસમાં સ્નાન કરીને આવ્યા. નવનીત પ્રિયાજી પોતે ગુરુ બન્યા, હાથમાં તુલસી દલ આપ્યું અક્કાજીને, અને ઈલમગારજીને જ્યારે દલ આપ્યું, બ્રહ્મ સંબંધનો મંત્ર બોલાવ્યો અને કહ્યું કે લાવ હવે તુલસી દલ મારા ચરણોમાં સમર્પિત કરી દો. સમર્પિત કર્યું અને ઉત્તાપન કરાવીને ભોગ ધર્યા. મહાપ્રભુજીને ખબર પડીને નારાજ થયા, આપને બ્રહ્મ સંબંધ નથી, કેમ આપે આમ કર્યું? અને ત્યારે બધું જ વૃત્તાંત કહ્યું કે આ રીતે નવનીત પ્રિયાજીએ મને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યું. અને બ્રહ્મ સંબંધ જ્યારે નવનીત પ્રિયાજીએ કરાવ્યું ને ત્યારે કહ્યું મારી ગુરુ ભેટ લાવ. કહ્યું કે મારી પાસે તો કઈ નથી, આ આપે કંઠેશ્વરી ધરી છે આપો. અને કંઠેશ્વરી કાઢી અને નવનીત પ્રિયાજીને ધરાવી. આજે પણ ઠાકોરજી કંઠેશ્વરીને ધારણ કરે છે. તો આવી અનેક લીલાઓ આપણે ત્યાં છે. તો જ્યારે શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવતા એટલે મહાપ્રભુજી પત્રાવલંબન ગ્રંથ લખી અને કાશી વિશ્વનાથની દિવાલ પર લગાવી દીધો અને કહ્યું કોઈને કંઈ પણ સંશય હોય તો પહેલા આ ગ્રંથ વાંચી લો અને પછી કોઈ શંકારે તો મારી પાસે આવશો, આવો. અને જ્યારે પંડિતો એ પત્રાવલંબન ગ્રંથને વાંચતા નિરુત્તર બની જતા અને હવે કોઈ સેવામાં વિક્ષેપ કરનારું આવતું. તો આ મહાપ્રભુજી માયાવાદના નિરાકર્તા છે અને એવા સ્વરૂપને આપણે વંદન કરીએ. આગળ ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કહે કેવલ માયાવાદ નહીં પણ આપે તો સમસ્ત મતોનું ખંડન કરી જગતગુરુ પદ ધારણ કર્યું છે. એટલે એ નામનું સ્મરણ કરતા ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ મહાપ્રભુજીને વંદન કરતા કહે સર્વવાદી નિરાશ કૃતે નમઃ, 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 સર્વવાદી નિરાશ કૃતે નમઃ. આપ તો સર્વવાદીઓને નિરાશ કરનારા છો. શ્રી મહાપ્રભુજી દક્ષિણમાં પધાર્યા પોતાને મામાને ત્યાં. કૃષ્ણદેવરાયની સભા, વિદ્યાનગર નામનું એ સમયની બહુ મોટી રાજધાની. જો ભારત વર્ષનો ઇતિહાસ લખવામાં ઘણી બધી ખામીઓ રહી ગયેલી છે. ઉત્તર ભારતને જોઈને ઇતિહાસ લખાયા પણ દક્ષિણ ભારતમાં પણ બહુ પ્રતાપી રાજાઓ હતા. આ કૃષ્ણદેવ રાય રાજા એટલા મોટા રાયની રાજધાની હતી, કેટલું મોટું રાજ્ય એનું હતું. આખું દક્ષિણ ભારતથી છેક બંગાળ સુધીનો સ્પર્શ એના શાસન હેઠળ હતો. અને એ સમયનું આ વિદ્યાનગર બહુ મોટી એ રાજધાની હતી. આટલા મોટા રાજ્યની, એટલો મોટા દેશના રાજા કૃષ્ણદેવરાય. અને નક્કી કર્યું સર્વ મતોના આચાર્યોને હું બોલાવું, શાસ્ત્રાર્થ થાય અને જે જીતી જાય શાસ્ત્રાર્થમાં એની શરણે જઈ એને ગુરુ બનાવી એની કંઠી ધારણ કરી અને એ ધર્મ પાળું. અને યથા રાજા તથા પ્રજા, જો રાજા એનો સ્વીકાર કરે તો સમગ્ર પ્રજા પણ એ મતને અનુસરે. અને વિદ્યાનગરમાં બહુ મોટો શાસ્ત્રાર્થ ચાલી રહ્યો છે. બધા જ મતોના પ્રકાંડ પંડિતો આવેલા છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના મામા કૃષ્ણદેવ રાયના કોષાધ્યક્ષ હતા અને મહાપ્રભુજી પોતાના મામાને ત્યાં પધાર્યા છે. મામાને ત્યાં પધાર્યા છે. ઠાકોરજીમાં શ્રદ્ધા નથી, વૈષ્ણવ નથી, એટલે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે હું તમારા હાથનું ભોજન નહીં લઈ શકું અને મુકામ પણ હું ગામની બહાર કરીશ. મામા નારાજ થઈ ગયા કે આ નાનું બાળક, હું એનો મામા છું અને મને ધર્મ શીખવાડે છે, આને કેમે કરીને આ શાસ્ત્રાર્થમાં પ્રવેશ નહીં કરવા દો. એટલે દ્વારપાળને કઈ રાખ્યું છે, જો આ વલ્લભાચાર્યજી જો અહીંયા પધારે તો એમને પ્રવેશવા ન દેતા. મહાપ્રભુજી તો ગામની બહાર બિરાજ્યા છે અને અહીંયા તો શાસ્ત્રાર્થો ચાલી રહ્યા છે. કૃષ્ણદેવ રાય સોનાના સિંહાસન પર બિરાજેલા છે. નીચે પંડિતો માટે સુંદર સ્થાનો બનાવવામાં આવ્યા છે. એક પછી એક પંડિતો સામ સામે આવે, વેદોના પોતાના પ્રમાણો આપવામાં આવે, ઉપનિષદના પ્રમાણો આપવામાં આવે, પોતપોતાના મતો અને યુક્તિ બલતે પોતાની યુક્તિ અને તર્ક વિતર્કો કરી કેમ કરીને જીતી લઉં. કારણ કે બધાનું લક્ષ્ય શું છે, રાજાએ નક્કી કરેલું છે કે જે શાસ્ત્રાર્થમાં જીતશે એને 100 મણ સોનાથી અભિષેક કરાવીશ. એટલે આ વિદ્વાનોનું ધ્યાન એ 100 મણ સોના ઉપર છે કે જે જીતે એને 100 મણ સોનું મળે.
એટલે યુક્તિ બલ કદી કરી કેમ કરીને પરાસ્ત બધાને કરી અને શાસ્ત્રાર્થ જીતી લેવો એવા પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે. અનેક દિવસ થઈ ગયા, કોઈ નિરાકરણ આવતું નથી. રાજાને ચિંતા થવા લાગી કે આમાં નિરાકરણ આવશે કઈ રીતે. મહાપ્રભુજીને સમાચાર મળ્યા, શાસ્ત્રાર્થ ચાલી રહ્યો છે. गज गति चाल चले श्री वल्लभ, इनकी कृपा भय सब सुलभ. रवि के उदय किरण जो बाढ़ी, तैसे ही सभा पात उठी ठाड़ी. मूल पुरुष में द्वारकेश जी लखे, गज गति चाल चले श्री वल्लभ, इनकी कृपा भय सब सुलभ. रवि के उदय किरण जो बाढ़ी, तैसी सभा मात उठी ठाड़ी. અને મહાપ્રભુજી ગજ ગતિ એક મદમસ્ત ગજરાજ જે બેફિકર થઈ નિશ્ચિંત બની અને વનમાં વિચરણ કરતો હોય એમ શ્રી મહાપ્રભુજી નિશ્ચિંત બની અને પધારી રહ્યા છે કે આ બધાને તો હમણાં પરાસ્ત કરી દઈશ. 7 વર્ષના શ્રી વલ્લભ અને કેવું પ્રકાંડ તેજ, માનો સાક્ષાત સૂર્ય નારાયણ ભૂતલ પર પધાર્યા હોય એવું તેજ વિદ્વાનોને લાગે છે. જે દ્વારપાલોને તો પ્રવેશવાની ના કહી હતી, એમને પ્રવેશવા ન દેતા, મહાપ્રભુજીનું તેજ જોયું, સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યું. અને મહાપ્રભુજી જ્યાં પધારે અનેક વિદ્વાનો બિરાજમાન છે અને જાણે સૂર્યનારાયણે પ્રવેશ કર્યો હોય, કોઈને ખબર ન પડી કે બધા ક્યારે ઊભા થઈ ગયા. એવું તેજ મહાપ્રભુજી, એવો આદર મહાપ્રભુજી માટે નીકળ્યો. એક નાનકડા બાળકને જોઈ, એની વિદ્વત્તા, એનું તેજ જોઈ મોટા મોટા વડીલ વિદ્વાનો પણ ઊભા થઈ નમન કરવા લાગ્યા. અને મૂળ પુરુષમાં દ્વારકેશજી વર્ણન કરતા કહે, हारे सब स्तुति करे जग, जियो माया मत खंडन. शब्द जय जय होत सब, भक्ति पद भुव मंडन. स्तुति करे द्विज हाथ जोड़े, राय मस्तक नावही. परम मंगल होत है, कनकाभिषेक करावही. બધા વિદ્વાનો એક પછી એક સામે આવે. મહાપ્રભુજી વેદોના, ઉપનિષદોના, ભાગવતના, ગીતાજીના એક એક પ્રમાણ આપતા આપતા જે વિદ્વાન આવે થોડી ક્ષણ થાય દંડવત કરે ને ઊભા થઈને ચાલતા થાય, જે વિદ્વાન આવે પરાસ્ત થાય દંડવત કરે ને ચાલતા થાય. આખી સભામાં જેટલા વિશ્વભરના પ્રકાંડ પંડિતો હતા બધા વંદન કરીને બાજુમાં બેસી ગયા. મહાપ્રભુજીએ ચારે બાજુ જોયું, હજી કોઈ બાકી છે? બધા વિદ્વાનો કહે, આપ તો સાક્ષાત નારાયણ છો, આપની આગળ કોણ શાસ્ત્રાર્થ કરી શકે? વંદન કર્યા અને કૃષ્ણદેવ રાયને થયું, મને મારા ગુરુ આજે મળી ગયા. 100 મણ સોનાની થાળોના થાળો લઈ બધી જ રાણીઓ સાથે કૃષ્ણદેવ રાય આવ્યા છે. મહાપ્રભુજીને સોનાના સિંહાસન પર બિરાજમાન કર્યા. જેટલી ભારત વર્ષની પવિત્ર નદીઓ હતી એ નદીઓમાંથી સોનાના કળશો ભરી ભરીને જલ મંગાવવામાં આવ્યું છે અને એ નદીઓના સ્નાન મહાપ્રભુજીને થઈ રહ્યા છે. ચારે બાજુ જય ઘોષ, ડંકા નિશાન વાગી રહ્યા છે. મહાપ્રભુજી જગતગુરુ બનવાના છે. વેદ મંત્રોના અવગાહન થઈ રહ્યા છે. નમઃ નમઃ જય જયના શબ્દો બોલાઈ રહ્યા છે. વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ સોનાના લાઈને અભિષેક કરાવ્યા મહાપ્રભુજીને અને વંદન કરી કૃષ્ણદેવ રાયે કહ્યું, મને હવે આપનો શિષ્ય બનાવો, આપનો સેવક બનાવો, મારી સર્વ રાણીઓને આપના સેવક બનાવો. મહાપ્રભુજીએ શરણે લીધા અને જ્યાં મહાપ્રભુજી પધારવા લાગ્યા, કૃષ્ણદેવ રાય કહે, આ 100 મણ સોનું આપને ધર્યું છે. મહાપ્રભુજી કહે, આપે મારો અભિષેક કરાવ્યો છે. અભિષેક એટલે સ્નાન કરવું અને સ્નાન કરેલું જલ પાછું ઉપયોગમાં ન લેવાય. એમ ભલે સોનાથી સ્નાન કરાવ્યું પણ સ્નાન કરેલું ત્યાજ્ય છે, એનું ગ્રહણ હું ન કરું. અને કનક સ્નાન શતમણ સુવર્ણે. ગોપાલદાસ ग्रह्य नाहिन स्थान जलवत, बाँट सबको दीजिए. बाँट दीनो करी विनती, मोहि शरण झूलीजिए. कृपा करके शरण लीनो, हार भरी मोरे धरो. सप्त लेके कहो, दैवी द्रव्य अंगीकृत करो.
બધા સુવર્ણની લાલચથી આવેલા છે. એમ કરો આ જેટલું સોનું છે આ બધા બ્રાહ્મણોને વાટી. અને જ્યાં આ શબ્દો પડ્યા બ્રાહ્મણો જય ઘોષ કરવા લાગ્યા. આપના જેવું વૈરાગ્ય, આપના જેવું ઐશ્વર્ય, આપના જેવું જ્ઞાન, આ છ ધર્મો આપમાં તો પ્રગટ રૂપે બિરાજે. કૃષ્ણદેવરાય કહેવા લાગ્યા, આપની શરણે આવ્યો છું એટલે કંઈક ભેટ તો સ્વીકાર કરો. પોતાના રાજ્ય કોષમાંથી બીજો સોનાનો ભરેલો થાળ લઈને આવ્યા. મહાપ્રભુજી કહે આ પ્રજાના કરનું છે, આના પર તારો અધિકાર નથી. પણ હા, તારા પુરુષાર્થની આમાંથી 7 સોના મોરો છે અને તારા પુરુષાર્થની, તારા પરિશ્રમની છે એટલે દૈવી જાણી એનું ગ્રહણ કરું છું. મહાપ્રભુજીએ 7 સોના મોર લીધી અને એ 7 સોના મોર દૈવી જાણી અને શ્રીનાથજી બાવાના નુપુર સિદ્ધ કરાવ્યા, જે આજે પણ શ્રીનાથજી બાવા સોનાના નુપુર ધરે છે. અને અમારા ગોપાલદાસ વલ્લભ આખ્યાનમાં શું કહે? શતમણ સુવર્ણે કરાવ્યું મહિપાળ, દેવું પીવે ચાલિયા રાય દ્રષ્ટિ ન પાછી વાળ. કનક સ્થાન શતમણ સુવર્ણે કરાવ્યું મહિપાળ, દેવું પીવે ચાલિયા રાય દ્રષ્ટિ ન પાછી વાળ. મહાપ્રભુજી આગળ ચાલ્યા અને પાછું વળીને જોયું. એવા શ્રી વલ્લભનું વૈરાગ્ય દૈવી હતું એ ગ્રહણ કર્યું. સ્નાનવત જાણી આ સ્વર્ણ મહાપ્રભુજી ત્યાગી સર્વવાદીઓને પરાસ્ત કરી. જેટલા મતના હતા અને એ સમયે મહાપ્રભુજીને સુવર્ણના સિંહાસન પર બદરાવી અભિષેક આદિ થયા પછી સર્વ મતના આચાર્યો ભેગા થયા અને શ્રી મહાપ્રભુજીને તિલક, અક્ષત, માલા ધરાવી, છત્ર ધરાવીને કહ્યું કે આપ તો જગત ગુરુ છો. બોલીએ જગત ગુરુ શ્રી વલ્લભાધીશ, જગત ગુરુ શ્રી વલ્લભાધીશ, જગત ગુરુ શ્રી વલ્લભાધીશ, જગત ગુરુ નામ ધર્યો. જગત ગુરુ નામ સુન્યો જબ શ્રવણ, જગત ગુરુ નામ સુન્યો જબ શ્રવણ, ऐसो देख्यो रूप निहार, जगत गुरु नाम सुन्यो जब श्रवण. એવી અદ્ભુત શોભા મહાપ્રભુજીની છે. છત્ર ચમર થઈ રહ્યા છે, રાણીઓ રાજા પંખો કરી રહ્યા છે, સર્વ વિદ્વાનો, સર્વ મતના આચાર્ય ઊભા છે. શુદ્ધ સુવર્ણના સિંહાસન પર મહાપ્રભુજીની શોભા અદ્ભુત લાગી રહી છે. तिलक विलोक तैलंग देश, तिलक विलोक तैलंग देश द्विजय. श्री वल्लभ गृह विहार, जगत गुरु नाम सुन्यो जब श्रवण, जगत गुरु नाम सुन्यो जब श्रवण. બોલીએ જગત ગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય કી जय બોલીએ જગત ગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય કી जय બોલીએ જગત ગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય કી जय. ચારે બાજુ જય ઘોષ થવા લાગ્યા. વિશ્વભરમાં વાત પતી ગઈ. સર્વ મતોને નિરાશ કરી શ્રી વલ્લભ અબ જગત ગુરુ બન્યા. निज कर टहल दिखा